नमः अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि गुरुभ्यः तद्गुरुभ्यश्च नमो वाग्मये वृणीमहे च तत्राद्यो दम्पती जगदाम्पति वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिचितैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् कुरुते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं विशेषवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य त्वरितवक्त्राद्याः पारिषद्याः परिषदं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं नमः श्रीरामानुजदयाः पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामनमध्यमां स्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मं व्यामोहतस्थगितराणि तृणाय मेने यस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य देकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतीस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मया नामात्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रियोणं प्रणमामि मूर्तम् भूतं सरश्च मादापयपट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगिवाहन् भक्ताङ्ग्रिरेण परकाले केन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। विख्यातो यति सार्वभौमजलदेश्चन्द्रोपमत्वेन यः श्रीभाष्येण यदन्वया सुविदिता श्रीविष्णुचित्तादयः व्याख्यां भाष्यकृताज्ञोपनिषदां योद्रामिडीनां यदाते पूर्वं तं गुरुकेश्वरं गुरुवरं कारुण्यपूर्णं भजे। नाथं पङ्कजनेत्ररामयामुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं गुरुकेशचन्द्रलधिं गोविन्दपुरादिपौ भट्टार्घ्यं निगमान्तयोगिजगदाचार्यौ सकृष्णद्वयो वन्दे माधवपद्मनाभसुमनः कुलेश देवादिपान् திருவருண்மால் சேனை முதலேஷ கோபநாதமனேஷீருய்யக்குண்டால் மணக்கால் நம்பி சண்டாமாடுவந்தார் குருமாலாதரர் குருஹைத்திராக் கண்பை அன்பாமிதுராஷர் கோவிந்தார் குரேஷர் பெரிய பட்டர் வேதாந்த முனிவர் இருக்கண்ணர் கண்புடையனும் பிள்ளை இவரிடலை தக்கையேந்த குருமாதவர் இவர் உளாடத்தம் திருவடியொன்னிய தேவ பெருமாள் கைகொண்டருடன் திருமலை ஆழ்வார் பொன்பதங்கள் முன்பெண்ணுள் சேர்ந்தனமே பக்தாமிருதம் விஸ்வஜனானுமோதனம் சர்வார்த்ததம் ஸ்ரீஷடகோபவான்மயம் சாஸ்திரசாகோபனிஷத்சமாகமம் நமாம்யஹம் திராவிட வேதசாகரம் திருவழுதி நாடென்னும் தென்குருகூரென்னும் வருமினியவன் பொருணலென்னும் மறுமறைகள் அந்தாதி செய்தாணியே எப்பொழுதும் சிந்தியாய் நெஞ்சே திறந்தே மனத்தாலும் வாயாலும் மண்குரோர் வேணும் நினத்தார் எல்லாதிரிஞ்சேன் தனத்தாலும் மீதும் குருவிரேனந்த சகோபன் பாதங்கள் யாமடையபத்து ஏய்ந்தவரன் கீர்த்தி ராமானுஜமனை தன் வாய்ந்த பலர்பாதம் வணங்குகின்றே. ஆய்ந்த பெறும் சீராகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறம் ஓந்திகளும் சோலை முதலங்கள் வெண் புகழ்மேல் ஆண்ட தமிழ் மறைகளாயிரமும் இந்த முதல் தாய் சடகோபன் மைம்பால் வளர்த்தாய் ராமானுஜன் மிக்க விரநிலையம் மெய்யாமுயல் நிலையம் தக்க நெறியம் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ் வினையும் வாழ் வினையும் போதம் குருகோன் யாழினிஷ வேதத்தியல் மாழ்வார் திருவடிகளே சரணம். கீடு 36,000 படி 4 ಶತಕ. ಮೊದಲ ಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ 4ನೇ ಪಾಠ 4ಾಂ ಪಾಠ ಪುಟ 13 ಅಶುರ 4 நினைப்பான் புகில் கடல் எக்கலில் நுண்படலின் பலர் எனைத்தோருகங்களும் இவ்வுலகாண்டு கழிந்தவர் மனைப்பால் மருங்கட மாய்தலால் மத்து கண்டிலும் மனைத்தாள் மதகளிரட்டவன் பாதம் பணிமினோ. நினைப்பான் புகில் நினைக்க புக்கால் கடலிலே இழிவாரை போல நினைத்த தாய் தலை கட்ட வண்ணாதபடியாய் இருப்பதும் தா லோக யாத்திரை நினையார் என்னும் இடமும் தோத்துகிறது. ஆனாலும் பரகிதமாக அனுசந்திக்கும் அதுண்டிரே
கடலைக்கலில் நுண் மணலில் பலர், அலைவாயில் எக்கலில் மண்ணில் காட்டில் அநேகர். இப்படி ஆண்டு முடிந்து போகிறவர்கள் தாங்களார் எண்ணில் சுத்ர மனுஷரல்லர். சஹசிரயுக பர்யம் தஹர் யத் பிரம்மணோ விதுகு என்கிறபடியே 1000 சதுர்யுக கூடித்து ஒரு உபகலாய் இப்படி ராத்திரியாய் இங்கனே 100 ஆண்டிருந்து த்விபரார்த்த காலம் ஜீவித்து முடிந்து போம் பிரம்மாதிகள். அநேக யுகங்களும் இவ்வுலகாண்டு இதுவரையளி யாது இருக்க இவர்கள் என்னது என்று அபிமானித்து முடிந்து போவர்கள். எனைத்தோருகங்களும் இவ்வுலகாண்டு கழிந்தவர். நினைப்பான் புகில் கடலை கலல் நுண்மணலில் பலர். கங்காயாக சிகாதா वर्षति वासवे शक्या गणयितुं लोके न व्यतीता पितामहाः. மனைப்பால் மருங்கு அற சிறுக ஜீவித்தானாகில் தன் அளவிலே ஓம் பறக்க ஜீவித்தானாகில் தன்னயலில் உள்ளாரையும் கொண்டு போம். பெருமரம் முறிந்தால் அருகுள்ளவத்தையும் கொண்டு போமிரே. மனைப்பால் மனையிடம் மருங்கு அயல் அசலிட்டு பார்ஷ்வஸ்தரக்கும் நாசமாம். மாய்தல் அல்லால் மத்து கண்டிலும் இப்படி முடியார். மத்தொழிய ஸ்திராயிருப்பார் ஒருவரையும் கண்டிலும். ஆனால் செய்யப்படுவதென் எண்ணில் பனைத்தாள் இத்தியாதி பனை போல இருக்கையாலே பயாவகமான காலை உடைத்தான மத்தகஜம் உண்டு குவலையாபிடம் அத்தை முடித்தவன் திருவடிகளை ஆஷ்டயிக்க பாருங்கோள். அவன் உங்கள் பிரதிபந்தகத்தை போக்க நீங்கள் அவன் காலிலே தலை சாய்க்க பாருங்கோள். கீழில் பாட்டில் மாமின் அர்த்தம் சொல்லிட்டு இதில் ஆக இந்த அர்த்தம் சொல்லுகிறது. நினைப்பான் புகில் ಐಶ್ವರ್ಯ ಅಲ್ಪ ಅಸ್ಥಿರತ್ವ ಗರ್ವ ನಾಶಗಳು ಆಗಿರ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಭೋಕ್ತಾಗಳು ನಾಶ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರ್ವೇಶ್ವರನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅಂತ ಮೊದಲು ಅವತಾರಣಿಕೆ. ಪಾಶುರದ ಅರ್ಥ, ಈ ಲೋಕವನ್ನು ಅನೇಕ ಯುಗಗಳಿಂದ ಆಳಿ ನಷ್ಟರಾದಂತಹ ರಾಜಾದಿರಾಜರ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿಯಾಗಿರುವ ಮರಳು ಕಣಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಅರಮನೆಗಳು ಕೂಡ ಬಯಲಾಗಿ ನಷ್ಟವಾದವು. ಸ್ಥಿರವಾದದೊಂದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೂದಯಾಪೀಡ ಎಂಬ ಆನೆಯನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪಾದಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ. ನಿನೈಪಾನ್ ಪುಹಿಲ್ ಸ್ಮರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವರಂತೆ ಇರುವುದು. ಸ್ಮರಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೆರವೇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಇರುವು ತಾವು ಲೋಕದ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರುವುದು. ಆದರೂ ಪರಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡುವುದಂತಷ್ಟೇ. கடலைக்கலில் நுண்மணலில் பலர். ಅಲೆಗಳ ಅಗ್ರಭಾಗದಂತೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಮರಳಿಗಿಂತಲೂ ಅಸಂಖ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ನಷ್ಟ ಹೊಂದಿದವರು ಕೇವಲ ಕ್ಷುದ್ರ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ. ಸಹಸ್ರ ಚತುರ್ಯುಗಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಹಗಲು. 1,000 ಚತುರ್ಯುಗಗಳು ಕೃತಾತ್ರೇತ ದ್ವಾಪರ ಕಲಿ ಇವು 4 ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 1 ಚತುರ್ಯುಗ, 48 ಲಕ್ಷ ವರ್ಷ. ಅಂತಹ ಸಹಸ್ರ ಚತುರ್ಯುಗಗಳು ಆದ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಒಂದು ಹಗಲು. ಹೀಗೆ ರಾತ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಸಹಸ್ರ ಚತುರ್ಯುಗ. ಹೀಗೆ 100 ವರ್ಷಗಳು ಇದ್ದು ದ್ವಿಪರಾರ್ಧ ಕಾಲ. ಪರಾರ್ಧ ಅಂದ್ರೆ 50, ದ್ವಿಪರಾರ್ಧ ಅಂದ್ರೆ 52 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಜೀವಿಸಿ ಮುಗಿದು ಹೋಗುವರು ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳು. 100 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಮುಗೀತು. ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮಂದ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಆಗೋದು ಅಂತಾರೆ. ಅನೇಕ ಯುಗಗಳು ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಆಳಿದಂತ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಜಾತೀಯನಾಗಿದ್ರು. ಈ ರಾಜರುಗಳು, ಈ ಲೋಕ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನನ್ನದು ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಸಿ ಮುಗಿದು ಹೋಗುವರು. ಎನೈತೋರುಗಳು ಇವುಲ ಹಾಂಡುಗಳಿಂದವರ್. ನಿನೈಪಾನ್ ಪುಹಿಲ್ ಕಡಲೆಕ್ಕಲಿಲ್ ನುಣ್ಮಣಲಿಲ್ ಪಲರ್. ಗಂಗೆಯ ಮರಳು ಹೇಗೆ ಎಣಿಕೆಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ವೋ ಹಾಗೆ ಪೂರ್ವಜರು ಅಸಂಖ್ಯಾತರು.
ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅಷ್ಟೊಂದೊಂದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಈ ಕಾಲದ ವಿಶಾಲತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ. ವಿಭುವ ಕಾಲ, ಕಾಲಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ ಹೇಳಂಗೆ. ಮನೈಪಾಲ್ ಮರುಂಗರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜೀವಿಸಿದ್ರೆ ತನ್ನ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ನಾಶ ಹೊಂದ್ತಾನೆ. ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆಳುತ್ತಾ ಜೀವಿಸಿದ್ರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವನ್ನು ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ದೊಡ್ಡ ಮರ ಮುರಿದು ಬಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋದನ್ನೆಲ್ಲೂ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮನೈಪಾಲ್ ತಮ್ಮ ಮನೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶ, ಮರುಂಗು ಎಂದರೆ ಪಕ್ಕದ ಪರಿಸರ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಪರಿಸರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾಶವಾಗುವುದು. ಮಾಯಿದಲಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಂಡಿಲೋ, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಗುವುದೇ ವಿನಃ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಇರುವುದು ಒಬ್ಬರನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪನೈತ್ತಾಳ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಓಲೆ ಮರದಂತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ಕಾಲನ್ನುಳ್ಳ ಮತ್ತ ಗಜವೊಂದುಂಟು, ಓಲೆಯ ಪೀಡ. ಅದನ್ನು ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಅವನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಬಲವಾದ ಪ್ರತಿಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ನೀವು ಅವನ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ತಲೆ ಇಟ್ಟು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ. ಹಿಂದಿನ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಮಾಂ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, ಈ ಪಾಶುರದಲ್ಲಿ ಅಹಂ ಎಂಬುದರ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮದಿ ಮಾಂ ಮದಿ ಎಂಚ, ನಾನು ನನ್ನದು, ಯಾವುದು ಉಳಿಯೋಲ್ಲ. ಮೂಲತಃ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೇ ನನ್ನವರಲ್ಲ, ನಾನೇ ನನ್ನವನಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನದು ಅನ್ನೋದು ಏನು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ಅಹಂಕಾರ ಹೋದ್ರೆ ಮಮಕಾರ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮುಂದಿನ ಭಾಷಣ ಐಂದಾಂ ಪಾಠ. ಕ್ಷಲಕ್ಕಿಡಪ್ಪೋಪಾದಿ ಅಂಗನಾ ಪರಿಶ್ವಂಗಮಂ ಅಸ್ಥಿರಂ ಎನ್ಗಿರಾರ್. ಸಂಪತ್ ಸಮೃದ್ಧಿಯು ಹೇಗೆ ನಶ್ಯವೋ ಹಾಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯರೊಡನೆ ಸುಖ ಸಂತೋಷಾದಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವೋ ಅಸ್ಥಿರ ಅಂತಾರೆ. அஞ்சாம் பாட்டு. பனிமென் திருவருள் என்னும் அம்சீதை பைம்பூம் பள்ளி அணிமென் குழலார் இன்பக் கலவி அமுதுண்டார் துணிமன்பொனாலம் பல்லிழையர்த்தாம் இழிப்பச் செல்வர் மணிமின்னுமீனி நம்மாயவன் பேர் சொல்லி வாழ்மினோ. ಪ್ರತಿಪದಾರ್ಥ ತಾತ್ಪರ್ಯ. ರಮ್ಯವಾಗಿಯೂ ಶೀತಲವಾಗಿರುವಂತಹ ಪುಷ್ಪ ಶಯನದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅತಿ ಆದರದಿಂದ ಮಾತನಾಡುವ ಸುರಸುಂದರಿಯರ ಸಂಶ್ಲೇಷಾಮೃತ ರಸವನ್ನ ಪಾನ ಮಾಡಿ ಆನಂದಿಸಿದವರು ಇಂದು ಮಾನ ರಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವಸ್ತ್ರವೂ ಸಾಲದೆ ದೀನರಾಗಿ ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರುಗಳಿಂದಲೇ ತಿರಸ್ಕೃತರಾಗಿ ಚಪಲಚಿತ್ತರಾಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀಲಮಣಿ ವರ್ಣನಾದ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚೇಷ್ಟಿತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾಮಗಳನ್ನ ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಕಾಡಿತ್ತು ಮಾಯೆ, ಹೊನ್ನಾಗಿ ಕಾಡಿತ್ತು ಮಾಯೆ. ಭಗವಂತನ ಈ ಮಾಯಾಲೋಕ ಕರ್ಮದ ಹುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯತ್ ಪ್ರಪತ್ತಿಂ ವಿನಾ ಸರ್ವಯ್ಯಸ್ಯ ಮಾಯಾ ದುರತ್ಯಜೋ, ಅವನ ಶರಣಾಗದಿದ್ರೆ ಅವನ ಮಾಯಿಂದ ದಾಟತಾಗಲ್ವೋ ಅಂತಂದ್ರು. ಏನು ಈ ಮಾಯೆ? ಎಂತೆಂಥವರನ್ನು ವಿದ್ವಾಂಸಮಪಿ ಕರ್ಷ್ಯತಿ 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 ಕರ್ಷ್ಯತ್ಯೇವ ಅಂತಂದ್ರು. ಇವೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಮಾಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ. ಮೊದಲು ಕ್ಷುತ್ ಪಿಪಾಸೆ, ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆ. ತಂಗಳ ಅನ್ನವನ್ನು ತಿಂದವನಿಗೆ ಬಿಸಿ ಅನ್ನದ ಬಯಕೆ. ಬಿಸಿ ಅನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಅನ್ನದಾತುರಕ್ಕಿಂತ ಚಿನ್ನದಾತುರ ತೀಕ್ಷ್ಣ. ಯಾರೋ 2 ಗ್ರಾಮ್ ಚಿನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರಂತೆ ಇವತ್ತೇನೋ ದಾನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ನವನ್ನು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ತಾರೆ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ. ಚಿನ್ನದ ಆತುರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಣ್ಣು ಗೊಂಡಲವು.
ಈ ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಕಾಡಿತ್ತು ಮಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂತೆ. ಆ ಹೆಣ್ಣಿಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಡುವಂತಹದ್ದು. ಸುಖ ಅಂತಂದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಸ್ತ್ರೀ ಜೊತೆ ಭೋಗ, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಅವನೊಬ್ಬ ವಿಷಯ ಲಂಪಟನಾಗಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಬಡದು ಇದ್ದಾಸ್ತಿನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿ ವೇಶ್ಯೆಯರಲ್ಲಿ ಸುರಿದು, ಆ 4 ಜನ ವೇಶ್ಯೆಯರಿಗೆ ಅವರು ಕೇಳಿದ ಬಯಕೆ ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಬೇಕು, ಹೊನ್ನು ಬೇಕು, ತಗೊಂಬ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲೋ ಇದರಲ್ಲೋ ಅನೇಕರನ್ನ ತಲೆ ಒಡೆದು ಅವರ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಆಹಾ ಭೋಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವನನ್ನ ಇವತ್ತು ಕೇಳೋಣ, ಎಲ್ಲ ತಂದ ಮೇಲೆ ಇವನ್ ನಾವೇ ಕೊಂದ್ಬಿಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬಾಚ್ಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗೋಣ ಅಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮರಾಕ್ಷಸ ಆಗೋದು, ಕಡೆಗೆ ತಮ್ಮನಿಂದಾನೆ ಮಾಡುವಂತ ಕತೆ. ಇದು ಪದ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾಗಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ನೋ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಕಡೆಗೆ ಅವನ್ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗಾಗ ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆನೆ ಒಂದು ಮಣ್ಣನ್ನು ತೋಡಿ ಅವನ್ನ ಲಾಕ್ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋದ್ರು 4 ಜನ ವೇಶ್ಯೆಯರು ಕೂಡ. ಗೋಬಿಲನ ವೃತ್ತ ಅಂತ. ಆ ದೀನರಾದ ಸ್ತ್ರೀಯರುಗಳಿಂದಲೇ ತಿರಸ್ಕೃತರಾಗಿ ಚಪಲಚಿತರಾಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀಲಮಣಿವರ್ಣರಾದ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚೇಷ್ಟನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಾಮಗಳನ್ನ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ஈடு பணிமின் திருவருளென்னும் மம்சீதை பைம்பூம்பள்ளி அணிமென் குழலார் என்ற ஸ்திரீகளோடு சேர்த்து நிற்பார் கள் முன்புள்ள முதலைகள். பட்டரங்கனன்னிக்கே பணிமென் திருவருள் என்கிற வித்தை இன்பக்கலவி அமுதுண்டார் என்கிறவர்களோட சேர்த்து அருளி செய்வர். தான் ராஜ்யம் பண்ணுகிற நாளில் தன் ராஜ்யத்தை அவர்களுக்கு படுக்கை பத்தாக்கி அவர்களை படுக்கையிலே வைத்து தான் தாளி நின்று பணிமின் திருவருள் என்னும் திரு உள்ளத்தில் கிடக்கிறத்தை அருளி செய்யலாகாதோ என்னும் தன்னை அனுவர்த்திப்பார். புறம்பேயுண்டே இனி ரசிகத்துவமாவது தான் இவர்களுக்கு தாளி நிற்கிறே. அம்சீதை பைம்பூம்பள்ளி தர்ஷனீயமாய குளிர்ந்து பறந்து பூவாலே செய்து படுக்கையிலே அவன் இட்ட படுக்கையிலே வைத்து திருவருள் பணிமின் என்னான் என்றால் அவர்கள் செய்வது என்னில் அணிமென் குழலார் அவர்கள் கொண்டாட்டத்தை அனாதரித்து ஆபரணத்தை திருத்துவது குழலிலே பேணுவதாக நிற்பர்கள். இன்பக்கலவி அமுதுண்டார் அவர்கள் இந்த அனங்கேகார பிரமுகமான சம்ஸ்லேஷத்தால் வந்த ஆனந்தாமிரதத்தை புஜித்தவர்கள் அநாதராமிரத பானம் பண்ணினவர்கள் என்றுமாம். அல்லி மலர்கள் போக மயக்குக்களே அனுகரிக்கிறார்களே. வேறொருவர் வந்து அவர்களை ஸ்வீகரித்து இன்பக்கல்வி அமுதுண்டா நிற்குமே. இவன் பின்னை தன்னுடைய சரீர தாரணத்துக்காக அவர்கள் பக்கலிலே போயிரக்கத் தொடங்கும். துணி முன்புனால சாட்டி மாச்சாத்திய துஷ்டதாம் என்கிறபடியே பின்பு கொண்டவந்திணைக்க எட்டம் போராமையாலே முன்னே நாளா நிற்கும். பல்லேழையர் தாம் இழிப்ப தாங்கள் பல ஆயிரப்பர்களே. இவன் பக்கல் தங்களுக்கு உண்டான சாபலந்தோத்த செத்து காட்டுவர்கள் முன்பு இப்போது தங்களை சீகரித்தவனுக்கு பிரியமாக இவனுக்கு போக யோக்கியத்தை இல்லாமையையும் திருப்பணத்தையும் சொல்லி உபேட்சாவாதங்கள் பண்ணா நிற்பார்கள். செல்வர் நம் ஓட்டை பாவபந்தமிரே சொல்லுகிறதிங்கன் என்று அத்தையும் புத்தி பண்ணாதே செல்வர். முன்பு பணிமின் திருவருள் என்ற போதே
அநாதரித்தோபாதியாக இத்தையும் நினைத்து செல்வர். கிருஷ்ணிகா நிருபத்ரவா இரு. ஆன பின்பு பக்தானாம் என்றிருக்கிற உடம்பை பத்தப்பாருங்கோள் மணி இத்தியாதி நீல ரத்னம் போலே காந்தியை உடையத்தாய் அதிர்காட்டில் விங்கின அழிகையுடைத்தான திருமேனி ஏஷ சர்வஸ்வபூதஸ்து பரிஷ்வங்கா என்று கொண்டிருக்கும்படியே ஏஷா தான் அனுபவித்து தனக்கு ரசித்தது என்று பிறர் கொடுப்பாரை போல இச்சா கிரகீதாபிமதோருஹு தேகா என்ன கடவதிரே. இச்சா கிரகீதம் என்கையாலே கர்ம நிபந்தனம் அல்லவென்று தோத்துகிறது. அபிமதம் என்கையாலே தனக்கும் போக்கியம் என்று தோத்துகிறது. சர்வஸ்வபூதா இத்தொழிய மற்றொன்றை கொடுத்தாலும் இது கொடாத்தத்தால் வரும் குறை கிடக்குமே. திருமேனியை கொடுக்கவே எல்லாம் கொடுத்ததாமிரே. சர்வாபாஸ்ரயமாயிரே திருமேனிதான் இருப்பது. மற்ற கொடுக்கும் அதிலும் இதற்குண்டான வியாவிருத்தி தோத்து இருக்கிறது. பரிஷ்வங்கோ ஹனுமதா அமிர்தாஷிக்கு உள்ள இடமண்ணாதே. ஸ்னேகோமே பரமஹா என்று இவ்வுடம்பை விரும்பினவனுக்கு இத்தை கொடுக்க வேணுமே. மயா காலம் இமம் பிராப்திய தத்தா இவன் ஒன்று கொள்வான் ஒருவன் அல்லன். நாம் இவனுக்கு ஒன்று கொடுக்க பெறுவது கான் என்று குறைப்பட்டின் இருந்தவர் இவன் விலக்காக ஒரு சமயம் பெற்று இப்படி கொடுத்து கொண்டு நின்றார். தஸ்ய மகாத்மனः ஒருபடி கொடுத்தாராய் ஒன்று செய்தனை போக்கி இரண்டுடம்பு கொடுத்தவனுக்கு ஓருடம்பு தரமன்றிட வேண்யுத்ரசனத்திலே பிராட்டியுறப்பட்டவன்னு அவளை உடலாக்கினான். அவகாசியார் அர்ணவம் சொப்னை சொப்சியே என்று பெருமாளை மீட்டு அவரை உடலாக்கி இப்படி இவருக்கு இரண்டும் கொடுத்தானிரே. இரண்டுடம்பு கொடுத்தானிரே. அவன் பலபடி உபகரிக்கையாலே இவர் ஒருபடி உபகரித்தார். நம்மாயவன் ஆஸ்தித விஷயத்தில் அவன் இருக்கும்படி எல்லை காணப்போமோ. இப்பேர்த்துக்கு செய்ய வேண்டுவது என்னென்னில் பேர் சொல்லி நேர்த்தி இவ்வளவே பின்னை வாழ்வோடே தலை கட்டும் வாழ்க்கையை ஒரு பேரோ அச்சுவை பெருகும் வேண்டேன் என்னும் படியரே ಇದು ತನ್ನುடைய ಭೋಗ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಿಷ್ಟು 5ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡು 5ರ ಕನ್ನಡ ಅವತರಣಿಕೆ. பணிமென் திருவருள் என்று அம்சி இதைப்பை பூம்பள்ளி பணிமென் ಕುಳಲಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯರೊಡನೆ ಸೇರಿಸಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವರು ಇಂದಿನ ಆಚಾರ್ಯರು. ಭಟ್ಟರ್ ನಿರ್ವಾಹ ಎಂದ್ರೆ ಪಣಿಮಿನ್ ತಿರುವರುಳ್ ಎಂಬುದನ್ನ ಇನ್ಬಕ್ಕಲವಿ ಅಮದುಂಡಾರ್ ಎಂಬುದರೊಡನೆ ಸೇರಿಸಿ ಅರ್ಥ ವಿಶೇಷವನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸುವರು. ತಾನು ರಾಜ್ಯವಾಳುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ವಶ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿಸಿ ತಾನು ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತು ಪಣಿಮೆನ್ ತಿರುವರುಳ್ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬಾರದೆ ಎನ್ನುವರು. ತನ್ನನ್ನು ಅನುವರ್ತಿಸುವವರು ಹೊರಗೆ ಇರುವರು. ಇನ್ನು ರಸಿಕತ್ವ ಎಂದರೆ ತಾವು ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗಿಂತಲೂ ಕೆಳಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದು ಮಾತ್ರ. ಅಂಶಿ ದೈಪೈ ಪೂಂಪಳ್ಳಿ ದರ್ಶನೀಯವಾಗಿಯೂ ಶೀತಲವಾಗಿ ಇರುವ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇವರುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಿರಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಮಾಡುವುದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಣಿಮೆನ್ ಕುಳಲಾರ್ ಇವರ ಹೊಗಳಿಕೆಯನ್ನ ಅನಾದರಿಸಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಸರಿಪಡಿಸುವುದು, ಕೇಶಗಳನ್ನ ಹೆಣೆಯುವುದು, ಹೀಗೆ ಇರುವುದು. ತಲೆ ಕೂದಲನ್ನು ಹೆಣೆಯುವುದು ಕೇಶವನ್ನ. ಇನ್ಬಕ್ಕಲವಿ ಎಂಬುದುಂಡ ಅವರುಗಳು ಅನಂಗೀಕಾರ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಇದ್ದರು ಸಂಶ್ಲೇಷದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಆನಂದಾಮೃತವನ್ನ ಉಂಡವರು, ಅನಾದರಾಮೃತವನ್ನೂ ಉಂಡವರು ಎಂಬುದು. ಆದರ ಜೊತೆಗೆ 2 ಅವರುಗಳು ಪದ್ಮೋದ್ಭವಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿಯೊಡನೆ ನಾರಾಯಣನ ಭೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಆನಂದ ಮೋಹಗಳನ್ನ ಅನುಕರಿಸುತ್ತಿರುವವರು. ಒಂದರಡಿಪುಡಿ ಆಳ್ವ ವಿಪ್ರ ನಾರಾಯಣ
ಭಗವಂತ ಅವರ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕನಕಾಂಗಿ ಅವಳು ಬಂದು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರು ಒಂದು ಪಂಥವನ್ನು ಕಟ್ಟರು. ಏನು ಇವನೇನು ಮಹಾ ಗಂಡಸರೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ, ನನ್ನ ರೂಪಕ್ಕೆ ಮರಳಾಗದೆ ಇರೋರು ಯಾರು, ಇನ್ನು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡು ನನ್ನ ಕಾಲ ಹತ್ರ ಬಿದ್ದು ಮಾಡದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹೆಸರು ದೇವನಂಗೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಳು ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯರಿಬ್ರು ಅವಳು ಹೋದ್ಲು. ಇವಳು ನೀನು ಹೋಗಿರು ನಾ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರು. ಪಾಪ ಇವರು ಪಾಡಿಗೆ ಇವರು ಒಂದು ಹೂವಿನ ತೋಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು. ನಾನು ಬಂದು ನಿಮ್ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನಗಿದೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡಮ್ಮ, ನಾನು ಹೂ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಿದ್ದೇನೆ, ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ಭಗವಂತನ ತಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋದು ನಂದು ಅಂತ. ಹಾಗೂ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಂದ್ ದಿವಸ ಮಳೆ ಜೋರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತಾನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಮೈಯನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ನಡುಗ್ತಾ ಬಂದು ನನಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಶ್ರಯ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ತನ್ನ ಶರೀರದ ಇವುಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಂತೂ ಅವರನ್ನ ತನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ದೇವರ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಿಟ್ರು. ಇವಳ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದು. ಇವರ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಇವ್ರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ತಳ್ಳಿದ್ರು. ಆ ಅನಾದರವಾದ ಅಮೃತವನ್ನು ಕುಡಿದವರು ಓದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೆನಪಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ. ಕಡೆಗೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಂಗನಾಥನೇ ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನಂತೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರದ್ದು ಪಂಚಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಗೆ ಪಾತ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋದು, ಆ ಚಿನ್ನದ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತಂದು ಇವಳು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾನು ಆ ತೊಂದರಡಿ ಪುಡಿ ಇದಾರಲ್ಲ ಅವರ ವಿಪ್ರನಾರಾಯಣ ದಾಸ ನಾನು, ನೀವು ಈ ಬಟ್ಲನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಲು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಸರಿ, ಎಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ನರ್ತಕಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕೆಲಸದವಳು ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ಲು, ಈ ಬಟ್ಲು ನಾನು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಅಂತ. ಸರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು, ವಿಚಾರಿಸಿದ್ರು. ಇವಳು ಹೇಳಿದ್ಲು, ಅವ್ರ ಶಿಷ್ಯ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅದನ್ನ ನೆನ್ನೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ರಂಗನಾಯಕಿ ಹೇಳಿದ್ಲು, ಏನಿದು ಅವನ ಪಾಠದ ನಿಮ್ಮ ನೆನಪನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡದೆ ಇದ್ದನೋ ಅವನಿಗೆ ಯಾಕೆ ಈ ತರದ್ದೆಲ್ಲ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಅವನ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ತೋರ್ಸಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳನ್ನ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಸರಿ, ಭಗವಂತ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ರಾಜನಿಗೂ ಇವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡಿಸಿದ್ದು ಅಂತ. ಆ 45 ಪಾಶುರಗಳು ತಿರುಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದಲಾಲ್ ಪಿರವಿ ವೇಂಡೆ, ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಈ ಮಾಯೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಿಗಾಕ್ಸಿ ನೀನು ಮಾಡಬೇಡ. ಹೆಣ್ಣು, ಅವರೊಡನೆ ಇರುವಂತ ಆನಂದ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತನಕ ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿನಲ್ಲಿ 2, ಒಂದು ಪುರುಷ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಮೇನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಏನು 10,000 ವರ್ಷದ ತಪಸ್ಸು ಹೋಯ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಆಗುವಂತದ್ದು. ಮೊದಲು ಅವರ ಆಲಿಂಗನ ಸುಖ, ಆಮೇಲೆ ಅವರು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ತಳ್ಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗಿನ ಇದು ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಾಯೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಾರೆ. ಹೊನ್ನು, ಹೆಣ್ಣು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತಾನು ರಾಜ್ಯ ಆಳುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ವಶ ಮಾಡಿ ಅವರನ್ನು ಹಾಸಿಗೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ ಇವರಲ್ಲಿ ತಾವು ಅವರ ಕಾಲ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪಣಿ ನಿಂತಿರುವರು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬಾರದೆ ಅಂದ್ರು. ತನ್ನನ್ನು ಅನುವರ್ತಿಸುವವರು ಹೊರಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ರಸಿಕತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ತಾವು ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗಿಂತಲೂ ಕೆಳಗೆ ನಿಲ್ಲೋದು ಮಾತ್ರ. ಅಂಶೀದೈಪೈಂ ಪೂಂಪಳ್ಳಿ, ದರ್ಶನೀಯವಾಗಿಯೂ ಶೀತಲವಾಗಿರುವ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇವರುಗಳನ್ನ ಕುಳ್ಳರಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಅಣಿಮೆನ್ ಕುಳಲಾರ್, ಇವರ ಹೊಗಳಿಕೆಯನ್ನ ಅನಾದರಿಸಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು, ಕೇಶಗಳನ್ನು ಹೆಣಿಯೋದು, ಹೀಗೆ ಇರೋದು. ಇನ್ಬೆಕ್ಕಲವಿ ಅಮುದುಂಡಾರ್, ಅವರುಗಳು ಅನಂಗೀಕಾರ ಪ್ರಮುಖರಾದ, ನಿಷೇಧ ಇದ್ದು ಕೂಡ
ಆ ಸಂಶ್ಲೇಷದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಆನಂದ ಅಮೃತವನ್ನ ಉಂಡವರು ಈಗ ಅವರ ಅನಾದರಾಮೃತವನ್ನು ಉಂಡವರು ಎಂಬುದು. ಅವರುಗಳು ಪದ್ಮೋದ್ಭವಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಡನೆ ನಾರಾಯಣನ ಭೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಆನಂದ ಮೋಹಗಳನ್ನ ಅನುಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ರಾಜರು ದಾರಿದ್ರ ಬಂದು ಬೇರೊಬ್ಬನು ಬಂದು ಅವರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಆನಂದಾತ್ಮಕವಾದ ಸಂಶ್ಲೇಷದಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿರುವಾಗ ಇವನು ತನ್ನ ಶರೀರ ಧಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾಚಿಸ್ತಾನೆ. ಮೊದಲು ರಾಜನಾದವನು ತುಣಿ ಮುನ್ಬು ನಾಳ ಶಾಟಿ ಮಾಚ್ಛಾದ್ಯ ದುಶ್ಚದಾಂ ಎನ್ನುವಂತೆ ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಂದು ಕಟ್ಟಲು ಸಾಲದಂತೆ ಮುಂದುಗಡೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನೇತಾಡ್ತಾ ಇರುವುದು ಇವನ ಸ್ಥಿತಿ. ಪಲ್ ಏಳೆಯರ್ ತಾಮಿಡಿಪ್ಪ, ಆ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ. ಇವನಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಉಂಟಾದ ಚಾಪಲ್ಯ ತೋರುವಂತೆ ಸ್ನೇಹ ತೋರಿಸುವರು ಮೊದಲು. ಈಗ ತಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದವನಿಗೆ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು ಇವನ ಭೋಗ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲದಿರುವಿಕೆಯನ್ನ ಕೃಪಣತೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಅನಾದರೋಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗಂಡನಾದವನು ಸಂಪಾದನೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಅವನು ಕೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಬಯಸಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅವನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅಂತ. ಏನು ಅವನ ಕರ್ಮ ಕೆಲಸ ಹೋಯ್ತು, ಇದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಇವನಿಂದ ಪಡೆದ ಭೋಗ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಪರಪುರುಷ ಇನ್ಯಾರೋ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಐಶ್ವರ್ಯರ ಜೊತೆಗೆ ಹೇಳಿ ಇವನ ಮುಂದೆನೆ ಇವನೇನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ, ಇವನ ನಾಲಾಯಕ್ಕು ಅಂತ ಅವರ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಮುಂದೆ ಇವನನ್ನ ತುಚ್ಛೀಕಾರ ಮಾಡಿ ದೂಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ. ಕೆಲವರ್ ನಮ್ಮೊಡನೆ ಭಾವ ಬಂದ ಇಂತರಲ್ಲವೇ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳುವರು ಎಂದು ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಲಕ್ಷಿಸದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮೊದಲು ಪಣಿಮಿಂತಿರುವರಳ್ ಎಂದಾಗ ಅನಾದರಿಸಿದರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಈಗಲೂ ಎಂದು ಎಣಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ತೃಷ್ಣೈಕ ನಿರುಪದ್ರವ, ಆಸೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಗದು ಎಂಬಂತೆ ನ ಜಾತು ಕಾಮ ಕಾಮಾನ ಉಪಭೋಗೇನ ಶಮ್ಯತಿ ಎಂಬಂತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿಯೇ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಪರಮಾತ್ಮನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ವಿಗ್ರಹವನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಲು ಉದ್ಯುಕ್ತರಾಗಿ ಮಣಿ ಇತ್ಯಾದಿ ನೀಲರತ್ನದಂತೆ ಕಾಂತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಸುಂದರವಾಗಿರುವ ವಿಗ್ರಹ ಸರ್ವೇಶ್ವರಂದು. ಏಷ ಸರ್ವಸ್ವಭೂತಸ್ತು ಪರಿಶ್ವಂಗ ಎಂದು ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನೇ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಆಲಂಗಿಸಿದ. ನಾನು ಸೀತೆಯನ್ನ ಕಂಡು ಅವಳಿಂದ ಸಂದೇಶ ತಂದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದಾಗ, ಏನನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಈ ಉಪಕಾರದಿಂದ ನಾನು ಬಿಡುಗಡೆ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಋಣಮುಕ್ತನಾಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು ಕಡಿಮೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನು ಕೊಟ್ಟು ಆಲಂಗಿಸಿದ್ದು. ರಾಮಾಲಿಂಗನ ಅಂತ ರಾಮನನ್ನ ಆಲಂಗಿಸಿದ್ದು. ಹನುಮಂತ ರಾಮನೆಲ್ಲ ಆಲಂಗಿಸಿದ್ದು ರಾಮಾಲಿಂಗ. ಈಗ ಯಾವ್ದ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯಲ್ಲಿ ರಾಮಾಲಿಂಗನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರು. ರಾಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ತ್ರೀ ಆಲಿಂಗನ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಯಾವ್ದ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೋ ಏನೋ ಒಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅರ್ಥಗಳು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗತ್ತೆ ಸಂಸ್ಕೃತಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ತಾನು ಅನುಭವಿಸಿ ತನಗೆ ರಸಿಕವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಇತರರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತೆ ಇಚ್ಛಾ ಗೃಹೀತಾಭಿಮತೋರು ದೇಹ, ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಅಭಿಮತವಾದ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಎತ್ತುವಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂಭವಾಮಿ ಆತ್ಮಮಾಯಿಯ. ನಾನು ಕರ್ಮದಿಂದ ಯಾವ ಶರೀರವನ್ನು ಪಡೆದಿಲ್ಲ, ಕರ್ಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾನು, ನನ್ನನ್ನು ಯಾವ ಕರ್ಮವೂ ಬಂಧಿಸದು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಅವರವರ ಭಾವಕ್ಕೆ ಅವರವರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅವರವರ ತೆರೆನಾಗಿ ಯಾರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಲ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಆ ಅವತಾರ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಪರಮ ಕೃಪೆ ಉಳ್ಳಂತವನು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ. ಇಚ್ಛಾ ಗೃಹೀತನೆ ಎಂಬುದರಿಂದ ಕರ್ಮ ನಿಬಂಧನ ಇಲ್ಲ ಎಂದಾಯ್ತು. ಸ್ವ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಸಂಭವಾಮಿ ಆತ್ಮಮಾಯಿಯ ಅಭಿಮತ ಎಂದದರಿಂದ ತನಗೂ ಭೋಗ್ಯವೆಂದಾಯಿತು. ಸರ್ವಸ್ವಭೂತಃ, ಇದಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಏನನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಶರೀರವನ್ನು ಕೊಡದೆ ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕೊರತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಶರೀರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಾಯ್ತು. ಇವನ ಶರೀರವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ರಯಿಸಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಭಗವಂತಂದು. ಯಥಾ ಸ್ತ್ರೀ ಪುಮಾನ್ ಪರಿಶ್ವಂಗ, ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಪುರುಷ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಆಲಿಂಗನ ಕೆಟ್ಟದು ಅಂತಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿವಾಹವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ,
ಸ್ತ್ರೀಯಾದವಳು ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಭಗವಂತನ ಇವನಿಗೆ ಪತಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದಂತೆ ಆ ರೀತಿ ನಮ್ಮದು ಅಂತ ಏನಿದೆಯೋ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸೋದು ಶರಣಾಗತಿ ಅಂತಾರೆ. ಏನಿದು ಒಂದು ಅಸಖ್ಯವಾದಂತಹ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಲೌಕಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶರಣಾಗತಿ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಅನೇಕ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಆ ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ದಿ ಭಾಷಾ ಇವುಗಳು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಣ ಏನು ಆ ತಟ್ಟೆ ಚರ್ಮದ ತಟ್ಟೆನ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಹೋಗ್ಬರೋದು. ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಳಿ ಇದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ, ಇವನು ನಾವಿಕ ನಡ್ಸೋನು, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಈಜು ಬರುತ್ತೆ ಏನು ಬರೋಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಇದೆ, ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಸುಳಿಯಿಂದ ಬಚಾವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಹೇಳ್ದ. ಆ ಪತ್ನಿ ಪತಿ ಇಬ್ರು ಕೂತಿದ್ರಲ್ಲ, ಇವನಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಪತಿಗೆ, ಅವಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತಿದ್ಲು. ಏನು ನಿಂಗೇನು ಭಯ ಆಗೋಲ್ವ ಅಂತ, ನೀವಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೋ ಇಬ್ರಿಗೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದೇ ಆಗೋದು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದವಳು. ಅದನ್ನು ತೋರ್ಸಕ್ ಬದಲು ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ನೋದು ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳು ಕಿವಿ ಹಚ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅರಿಶಿನ ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಒಣಗಿಲ್ಲ. ಇವನ್ ಜೊತೆನೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇವನು ಸಡನ್ ಒಂದು ಚಾಕು ತೆಗೆದ, ಗಂಡ ಆದವನು. ಆ ಚಾಕು ತಗೊಂಡು ಅವಳು ಕತ್ತಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಚುಚ್ಚಿದ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರ ಚುಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕತ್ತಿನ ಒಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಿಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ, ಏನನ್ಸೋದೇನು, ಏನು ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ನನಗೆ ನನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಈ ಚಾಕು ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಭಯವಾಗತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇದು ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸ, ಪತಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಇಟ್ಟಂತ ವಿಶ್ವಾಸ. ಆ ರೀತಿ ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ, ಸಂದೇಹನೇ ಇಲ್ಲ, ಪೂರ್ಣವಾದದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಾವಿಶ್ವಾಸ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಶರಣಾಗತಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ವಸಿಷ್ಠರು ಒಂದ್ಸಲಿ ಗಂಗಾ ಇದನ್ನ ದಾಟೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಲೇ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸುಳಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನು ನಾವಿಕ ಬಹಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ದ, ಆದ್ರೂ ಇನ್ನೇನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಸುತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಕ್ಷಣ ವಸಿಷ್ಠ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಈಗ ಆ ಹುಟ್ಟು ಅದ್ ಹಾಕೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಮರದ ಕೋಲು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡಿ ನೀರೊಳಗೆ. ಅನನ್ಯ ಮನಸ್ಕರಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. ಹೇಗಿದ್ರು ಸಾಯೋದಂತೂ ನಿಜ, ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟರು ಅದರಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಸುಳಿನಲ್ಲಿ ಆ ದೋಣಿ ಹೋದ್ರೆ ಮುಳುಗುತ್ತೆ, ಪೂರ ಒಳಗಡೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಎಲ್ರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಇನ್ನು ಕೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಭಗವಂತನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ಬೇರೆ ಏನು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದೆ, ನೀನೇ ರಕ್ಷಕ ಅಂತ. ಆಗ ಎಲ್ಲಿಂದನೋ ಗಾಳಿನೋ ಏನೋ ಇದಾಗಿ ಆ ಸುಳಿನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದದ್ದು ಪಾರಾಗಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂತು ದೋಣಿ. ಯಾರು ನಿಲ್ಸಿದ್ರು ಅದನ್ನ, ಯಾರನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ರು? ಇವರ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಲ್ಲಾನು ಹೋಗಿದೆ. ಈ ತರ ಕಥೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ದೈವ ಪ್ರಯತ್ನವೋ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನವೋ ಇಲ್ಲ ಅದೊಂದೇ ಸಾಕ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಿದ್ಧಾಂತ ಏನಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧ್ಯನ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಂಬಬೇಕು. ದೈವ ಮಾತ್ರ ಪಂಚಮಂ ಅಂತ ಭಗವದ್ಗೀತೆ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವನೇ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಬಿಡೋದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಇದರಿಂದನೇ ನಾನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ದೆ ಅನ್ನುವ ಅಹಂಕಾರ ಬೇಡ. ಅವನ ಕೃಪೆ ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದೊಂದು ಕೂತ ಹನುಮಂತ ಅವಗಾಹ್ಯಾರ್ಣವಂ ಸ್ವಪ್ಸೇನ್, ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಎಂದಾಗ ತಡೆದು ಅವನು ಬಂದು ಬದುಕಿಸಿದವನು. ಸೀತೆಯ ವಿಯೋಗದ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದೇ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರಿಶ್ವಂಗೋ ಹನುಮತಃ, ಅಮೃತವನ್ನು ಭುಜಿಸಲು ಆಶಿಸುವವನಿಗೆ ಹುಲ್ಲು ಹಾಕಬಾರದಲ್ವೇ? ಸ್ನೇಹೋ ಮೇ ಪರಮಃ ಎಂದು ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಆಸೆ ಪಟ್ಟವನಿಗೆ ಇದನ್ನೇ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ವೇ?
ಮಯಾ ಕಾಲಮಿಮಂ ಪ್ರಾಪ್ಯ ದತ್ತಃ, ಇವನ ಬೇರೊಂದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋನಲ್ಲ. ನಾವು ಇವನಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡಬಹುದು ಎಂದು ಕೊರತೆಯಿಂದ ರಾಮನು ಇವನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡದೇ ಇರಬಹುದಾದ ಸಮಯ ನೋಡಿ ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನೇ ಹನುಮಂತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ. ತಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ, ಇವರು ಒಂದು ಪ್ರಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು, ಒಂದು ಬಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎರಡು ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟವನಿಗೆ ಒಂದು ಶರೀರ ಕೊಡುವುದು ತರವೇ? ವೇಣ್ಯುದ್ಘ್ರತನ ಎಂದರೆ ಸೀತೆಯು ನೇಣು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಸಂಗದಲ್ಲಿ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿ ಅವಳನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದ್ದು. ಶಿಂಶುಪ ವೃಕ್ಷದ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ, ಸೀತೆ ಒಬ್ಬಳೆ ಅಳುತ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ದುಃಖ, ಏನು ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಯಾವ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮ ಇದು, ಹೀಗೆ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ಈ ಹಿಂಸೆ ಭರ್ತ್ಸನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ರಾಮನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರು ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಕೂದಲನ್ನೇ ಸೇರಿಸಿ ನೇಣಿನ ತರ ಮಾಡಿ ನೇರ್ಕ್ ಹಾಕೊಳಕ್ ಹೋದ್ಲು ಮರದಲ್ಲಿ. ತೀವ್ರವಾದಂತ ಘಟನೆಗಳು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಈ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವಂತ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಥಾಟ್ಸ್, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪರ್ಸ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ಆ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಇದನ್ನ ತಕ್ಷಣ ದೂರ ತಳ್ಳಬೇಕು. ಇವಳು ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನು ಉದ್ಯುಕ್ತಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದವನು ಇಕ್ಷಾಗು ವಂಶ ಪ್ರಭುವೋ ರಾಮೋ ನಾಮ ಅಂತ ದಶರಥನಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಕತೆ ಶುರು ಮಾಡ್ದ ರಾಮಾಯಣ. ಅವಳು ಪ್ರಾಣ ಕಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದವಳಿಗೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ, ದಶರಥ, ಅವನ ಮಗ ರಾಮನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಕಡೆದು ಹೋಯ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸಿದವನು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಕಥೆ ಹೇಳಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಸೀತಾ ವಿಯೋಗದ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಅವಗಾಹಿ ಅರ್ಣವಂ ಸ್ವಪ್ಸೆ, ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ರಾಮನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಅವನನ್ನ ತಡೆದು ಬದುಕಿಸಿದವನು. ಹೀಗೆ ಹನುಮಂತನು ಎರಡು ಶರೀರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ಅವನ ಹಲವು ಪ್ರಕಾರ ಉಪಕರಿಸಿದಾಗ ಇವರು ರಾಮ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರದಿಂದ ಉಪಕರಿಸಿದ. ನಮ್ ಮಾಯವನ್ ಆಸ್ಥಿತರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೇಶ್ವರ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯನೋ? ಈ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪೇರ್ಶ್ವಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಯಾಸ ಒಳ್ಳೆಯ ಬಾಳ್ವೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಬಾಳ್ವೆಗೊಂದು ಸಂಕೀರ್ತನ ಮಾತ್ರವೋ ಅಚ್ಚುವೈ ಪೆರಿನುವೇಂಡೇನ್ ಎಂದು ಅರ್ಚಾಮೂರ್ತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಂದ್ರಲೋಕದ ಐಶ್ವರ್ಯದ ಅನುಭವವೂ ಕೂಡ ಬೇಡ ಎಂಬಂತಲ್ಲವೇ ಇದರ ಭೋಗ್ಯತೆ ಇರೋದು ಅಂತ. ಐಹಿಕವಾದ ಭೋಗಗಳು, ಹಣ, ಆಸ್ತಿ, ಹೆಸರು, ಧನ, ಧಾನ್ಯ, ಪಶು, ಬಹುಪುತ್ರ ಲಾಭ, ದೀರ್ಘವಾದ ಆಯಸ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಕೀರ್ತಿ, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ, ಜ್ಞಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆ, ಇದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಅರಿವು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನ ಅನುಗ್ರಹ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ರಾಮ, ಸೀತೆ, ಆಂಜನೇಯ ಇವರುಗಳ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಐಹಿಕವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಅರಿವು ಉಂಟಾಗಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿರತಿಶಯ ಸುಖ ಭೋಗ್ಯಗಳು ಸಿಗುವಂತ ಭಗವಂತನ ಸಂಶ್ಲೇಷ, ಅವನ ಒಡನಾಟ, ಅವನಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರೋದು, ಇದನ್ನ ಪಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗುರಿಯಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸಂದೇಶ. ಮುಂದಿನ ಪಾಶರ ಆರಾಮ್ ಪಟ್ಟ. ವೈದ್ಯರ್ಗಳ್ ಪೀಡೈತ್ತಾರೆ ಎಣ್ಣುಮ ಪೋಲೆ முடிந்தவர்களை எண்ணுகிறது என் ஜீவித்தவர்களும் சிலர் இல்லையோ என்ன அதிருந்தபடி ಕೇಳ್ಕಲಾಗಾದೋ ಪಿನ್ನೈ ಎನ್கிறார். ವೈದ್ಯರುಗಳು ಜೀವಿಸುವವರನ್ನ ಎಣಿಸುವಂತೆ ಸತ್ತು ಹೋದವರನ್ನು ಎಣಿಸೋದು ಯಾಕೆ? ಬದುಕಿರುವವರಿಲ್ಲವೇ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿರುವ ರೀತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಂತಾರೆ. வாழ்ந்தார்கள் வாழ்ந்ததை மாமலை மொக்கொளின் மாய்ந்து மாய்ந்து ஆண்டார் என்னல்லால் அன்னு முதல் இன்னருதியாம் வாழ்ந்தார்கள் வாழ்ந்தே நிற்பர் என்பதில்லை நிற்குறில் ஆழ்ந்தார் கடல் பள்ளி ಅಣ್ಣಲ್ ಅಡಿಯ ವರಾಮಿನೋ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಳಿದವರು ಎಂಬುವರು ಕೂಡ ಮಹಾವೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಮಹಾಪ್ರಳಯದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಗುಳಿಯಂತೆ ನಾಶ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬಾಳುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ಈ 14 ಲೋಕ ಇದೆಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿರೋ ದೇವತೆಗಳು, ಮನುಷ್ಯರು, ಯಾರ ತಿರುಗಿ ಸ್ಥಾವರಗಳು ಎಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ಷೀರಾರ್ಣವಶಾಲಿಯಾದಂತ ಪಾಲ್ಕಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಳ್ಳಿಕೊಂಡಿರುವ ಅರ್ಣವದಲ್ಲಿ ಶೇಷಶಾಹಿ ಆ ಸರ್ವೇಶ್ವರನಿಗೆ ದಾಸಭೂತರಾಗಿ ನೀವು ಶಾಶ್ವತ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಪಡೆಯಿರಿ ಅಂತ ಈ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ஈடு வாழ்ந்தார் இத்தியாதி ஜீவித்தாராயிருக்கிறவர்கள் ஜீவித்தெல்லாம் அவர்கள் வாழ்ந்தார்கள் நினைத்திருக்கிறார்கள். இவர் விநாசம் என்றிருக்கிறார், அவர்கள் வாழ்வாக நினைத்திருக்கிறார். இத்தையிலே இன்னங்கெடுப்பாயோ இன்னும் கெடுப்பாயோ என்று கேடாக திருவிருத்தம் என்று கேடாக நினைத்திருக்கிறது. மாமலை மொக்கலில் பெருமழைக்கும் மீளை போல ஜலபுத்புதவத் சமம். மாமலை என்கிறது அனந்தரம் எழுந்து துளியோடு நசிக்கும் என்கைக்காக மாய்ந்து மாய்ந்து நசித்து நசித்து ஆழ்ந்தார் என்னல்லால் ஜீவித்த நாள் பண்ணின பாபத்தாலே அதோகதியிலே வீழ்ந்து தரைப்படுவத்தொழிய அன்று இத்தியாதி சிருஷ்டிகாலம் தொடங்கி இத்தைய அளவும் அவர்கள் ஜீவித்தவர்கள் ஒருபடிப்பட ஜீவித்தை போந்தார்கள் என்றும் இவ்வர்த்தன் அர்த்தம் தானும் முதலிலே இல்லை நிற்குறில் நிலை நின்ற புருஷார்த்தம் வேண்டியிருந்த கூடாகில் ஆழ்ந்தார் இத்தியாதி ஆழ்ந்து பரந்த கடலை படுக்கையாக உடைய சர்வேஸ்வரன் திருமேனியின் சௌகுமாரியத்துக்கு ஈடாக பொருத்தாதபடியான அழைத்தை உடைத்தாய். திவ்ய அவயவங்களை பரப்பிக் கொண்டு கண் வளருக்கை கீடான பரப்பை உடைத்தாக்கி திருப்பார் கடலிலே வந்து கண் வளர்ந்து அருளுகிறது கர்மவசியனாய் என்றே ஆஷ்டயனியனா கைக்கிலே ஆன பின்பு அவன் நினைவோடு சேர ஸ்வரூபானுரூபமான புருஷார்த்தத்தை பத்துங்கோள். அடியவர் ஆமினோ அவன் சேஷியாயித்த பின்பு நீங்களும் உங்களுடைய சேஷத்துவத்தை இசையப்பாருங்கோள். அதுவா அடியவர் ஆமினோ அடிமையல்லாத ஒரு வஸ்துவை இன்று அடிமையாக்கி கொடுத்ததாக இணைத்திருக்கும் பகவத் அபிப்பிராயத்தாலே சொல்லித்தாகவும் வாழ்ந்தார் ಇತ್ಯಾದಿ ಜೀವಿಸಿರುವವರು ತಾವು ಜೀವಿಸುವುದೆಲ್ಲ ಬಾಳಿದವರು ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇವರು ಆಳ್ವಾರ್, ಅದು ವಿನಾಶ ಅಂತಾರೆ. ಅವರು ಬಾಳೆಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನೇ ಇನ್ನೂ ಕೆಡುತ್ತಾಯೋ ಎಂದು ಇವರು ಕೇಡಾಗಿ ಎಣಿಸಿದ್ದು. ಹೆಂಡತಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಮರಿ, ಆಸ್ತಿ, ಭೋಗ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಆನಂದವಾಗಿ ಅಂತ ಇರೋರಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಅಷ್ಟೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಶಾಶ್ವತ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ಮನುಜ ಶರೀರ ಈ ಸುಖ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದಂತೆ. ಮಾಮಳೈ ಮೊಕ್ಕುಳೆ ಮಹಾವೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಗುಳ್ಳೆಯಂತೆ ಜಲಬುದ್ಬುದವತೆ ಸಮಂ. ಮಾಮಳೆ ಎಂಬುದು ಅನಂತರ ಬಿದ್ದ ನೀರಿನ ಧಾರೆಯೊಂದಿಗೆ ನಶಿಸುವುದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಯ್ந்து ಮಾಯ್ந்து ನಶಿಸಿ ನಶಿಸಿ ಆಳ್ದಾರ್ ಎನ್ನಲ್ಲಾಲ್ ಬದುಕಿದ ನೆರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಪದಿಂದ ಅಧೋಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ನೆಲಸಮವಾಗುವುದೇ ಹೊರತು ಅನ್ರಿತ್ಯಾದಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾಲದಿಂದ ತೊಡಗಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಜೀವಿಸಿಯೇ ಹೋದ್ರು ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಮೊದಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಿರ್ಕುರಿಲ್ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನ ನೀವು ಅಪೇಕ್ಷಿಸೋದಾದ್ರೆ ಆಳ್ದಾರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಗಾಧವಾಗಿಯೂ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ಹಾಸಿಗೆಯಾಗಿ ಉಳ್ಳಂತ ಸರ್ವೇಶ್ವರನು ತನ್ನ ಶರೀರ ಮಾರ್ಧವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಒತ್ತದೇ ಇರುವ ಅಗಾಧವಾದ ದಿವ್ಯವಾದ ಅವಯವಗಳನ್ನ ಹರಡಿಕೊಂಡು ಯೋಗ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾದ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನುಳ್ಳಂತ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದು ಕರ್ಮವಶ್ಯನಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಭಗವಂತ ಶೇಷಶಾಹಿ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಲಾನ್ ಮಂಚ, ಕುಶನ್ನು ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ಆರಾಮಾಗಿ.
ಎಷ್ಟು ಆರಾಮ ಮಲಗಿದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕರೆದ್ರು ಏನು ಎಚ್ಚರನೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯ ತಾಮಸ ನಿದ್ದೆಯೋ ಭಗವಂತಂದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶೇಷಶಾಹಿಯಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆ, ಬರೀ ನಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲ, ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೀರಾಬ್ಧಿ, ಹಾಲಿನ ಸಮುದ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಆದಿಶೇಷ, ಹಾವಿನ ನೆತ್ತೆ. ಹಾವಿನ ಚರ್ಮ ಎಷ್ಟು ಮೃದುವಾಗಿದೆ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟು ಮೃದುವಾದಂತಹ ಆದಿಶೇಷನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ಯೋಗ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ. ಅನುಕೂಲವಾದಂತಹ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನುಳ್ಳ ಕ್ಷೀರಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದು ಕರ್ಮವಶನಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ರಯಣೀಯನಾಗುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ. ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಗಜೇಂದ್ರ ವೃತ್ತಾಂತ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆದದ್ದು. ಗಜೇಂದ್ರ ಕರೆದ ಆದಿ ಮೂಲಮೇ ಅಂತ. ಬ್ರಹ್ಮಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಲೋಕ, ಬ್ರಹ್ಮ ಇರೋ ಜಾಗ, ಅವನು ಕೇಳಿಸ್ತು, ನಾನು ಜಗದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಲ್ಲ ಅಂದ ಅವನು, ನಾಹಂ ಅಂತ. ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಕೇಳಿಸ್ತು, ಅವನು ಹೇಳದ ನಾಹಂ 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 ನಚಾಹಂ ನಚ ಭವತಿ ಪುನಸ್ತಾದೃಶೋ ಮಾದೃಶೇಷು ಇತ್ಯೇವಂ ತ್ಯಕ್ತಹಸ್ತೆ ಸಪದಿ ಸುರಗಣೆ ಭಾಗಶೂನ್ಯೇ ಸಮಸ್ತೆ ಮೂಲಂ ಯ ಪ್ರಾದುರಾಸೀತ್ ಸದಿಶತು ಭಗವಾನ್ ಮಂಗಳಂ ಸಂತತಂ ನಃ. ಗರುಡಾರೂಢನಾಗಿ, ಗರುಡ ವೇಗ ಮನೋವೇಗ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ವೇಗವಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತೆ ಆನೆಯನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಿರು? ಒಂದ್ಸಲಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಆನೆಯಾಗಿದ್ದವನು ಯಾರು? ಗಜೇಂದ್ರ. ಅವನು ದ್ರವಿಡ ದೇಶದ ರಾಜ ಇಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಅಂತ, ಮಹಾಭಕ್ತ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ, ಹಿರಿಯರಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಪ್ರತಿಪತ್ತಿ ಇದ್ದವನು. ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿ ಬಂದಾಗ ಇವನು ಮೌನ ವ್ರತದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದ. ಅಗಸ್ತ್ಯರೇನು ಸಾಮಾನ್ಯರೇ? ಅವ್ರು ಬಂದ್ರು, ಏನು ರಾಜ ಎಂಬ ಅಹಂಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಮದದಿಂದ ನೀನು ವಧಿಸಿದ ಆನೆಯಾಗುವುದು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟರು. ಅವನು, ಅಗಸ್ತ್ಯರೇ, ನಾನು ಮೌನ ವ್ರತ ಮುಗಿಯೋದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡ ಮಾಡಿದ್ದಷ್ಟೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅನಾದರಣೆ ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ನನಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ. ಸರಿ, ನಾನು ಶಾಪ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು, ನೀನು ಆನೆಯಾಗೋ, ನಿನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಮೊಸಳೆ ಬಂದು ಕಾಲಿಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಅವಾಗ ನಿನ್ನ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಯ ಮಾನಸ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ದೇವಲ ಮಹರ್ಷಿ ಸ್ನಾನ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸಂಕಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಅಗಮರ್ಶನ ಸೂಕ್ತ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಈ ಗಂಧರ್ವ ಹೂಹು ಅಂತ, ಅವನ ಹೆಸರೇ ಹೂಹು ಅಂತ, ಆ ಗಂಧರ್ವ ನೀರೊಳಗಡೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇವನ್ ಕಾಲು ಎಳೆದ. ಇವನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಭಗವಂತನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನಿಗೆ ಈ ಅಡ್ಡಿ ಆಗಿದ್ದು, ಕೋಪ ಬಂತು. ನೀರಲ್ಲಿ ಬಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನೀನು ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಎಳೆದಿಯಲ್ಲ, ನೀ ಮೊಸಳೆಯಾಗು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟ. ದೇವಲ ಮಹರ್ಷಿ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅವನಿಗೆ. ಸರಿ, ಅವನು ಕೇಳದ, ಏನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ವಿನೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ, ಅಷ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನನ್ನ ಮೊಸಳೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ನನ್ಗಿದು ಬಿಡುಗಡೆ ಇವಾಗ, ನಿನ್ಗೆ ಆನೆ ಕಾಲು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನೀನು ಬಿಡುಗಡೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಆನೆ, ಆ ಕಡೆ ಮೊಸಳೆ, ಇವರಿಬ್ರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು. ಈ ಸಲಗ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಯಾರು? ಇಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನ ರಾಜ ತನ್ನ ಹೆಣ್ಣು ಆನೆಗಳ ಸಮೂಹದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುಗಡೆ ಇದ್ದು ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಬಾಯಾರಿತು ಅಂತ ಒಂದು ಕೊಳಕೇಳಿತು, ಅಲ್ಲೇ ಇವನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ, ಈ ಹೂಹು ಗಂಧರ್ವ ಮೊಸಳೆಯಾಗಿ, ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೋ ಆನೆ ಕಾಲು ಅಂತ. ಇವನು ಹೇಳಿದ, ಅವನು ಬಂದು ಇವನ್ ಕಾಲು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ. ಸರಿ, ಹೆಣ್ಣು ಆನೆಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಏನು ಎಲ್ಲ ಕೂಗಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಬಿಡ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವು ಹೋದ್ವು ಅಷ್ಟೇ. ಆನೆಗೂ ಮೊಸಳೆಗೂ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷದ ವರ್ಣನೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚರತ್ನಾನಿ ಭಾರತಿ ಅಂತ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ರತ್ನ, ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ. 1000 ವರ್ಷ ನಡೀತಿದ್ದೆ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಆನೆ ದಡಕ್ಕೆ ಎಳಿತಾ ಇದೆ, ಮೊಸಳೆ ನೀರೊಳಗಡೆ ಎಳಿತಾ ಇದೆ. ಕಡೆಗೇನು ಅಂದ್ರೆ, ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೊಸಳೆ ಶಕ್ತಿ ಜೋರಾಯ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಆನೆ ನೀರೊಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ. ಕಡೆಗೆ ಆ ಕೊಳದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ಕಮಲವನ್ನ ತೆಗೆದು ಸೊಂಡಲಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ
ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆದಿಮೂಲ ಅಂತ ಕರೀತದು. ಆ ಕೂಗು ಸತ್ಯಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿತು. ಮತ್ತೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷದ ವೃತ್ತ ಅಂತ. ಇವರಿಬ್ಬರು ನಾಹಂ ನಾಹಂ ಅಂತಂದಾಗ ಗರುಡಾರೂಢನಾಗಿ ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಅಂದ್ರೆ ಗರುಡನ ವೇಗವನ್ನು ಮೀರಿ ಓಡಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಕತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ ಇವಾಗ ಅಂದ್ರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಗರುಡ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಯ್ತು. ಮೊಸಳೆಯನ್ನ ತನ್ನ ಚಕ್ರದಿಂದ, ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರದಿಂದ ತಲೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆ, ಮೋಕ್ಷ ಕೂಡ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಆಯ್ತು. ಮುಂದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಇವನಿಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಂತೆ, ನಾನು ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿದ್ದು ಇವರು ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕರೆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಹಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಭೂಲೋಕದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ 3ನೇ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ತಿರುಪ್ಪಾರ್ ಕಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಕರೆದ್ರೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಆನೆಯ ಕರೀತಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ತಕ್ಷಣ ಅವರನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಕ್ ಬರ್ಬೇಕು. ವೈಕುಂಠದಿಂದ ಗಜೇಂದ್ರನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ತಿರುಪ್ಪಾರ್ ಕಡಲನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡ ಅಂತ ಇದು ಕತೆ. ಯಾಕೆ ಬಂದ್ ಮಲಗಿದ? ಏ ಪಳ್ಳಿ ಕೊಂಡಿಯೋ ರಂಗನಾಥ ಅಂತ ಒಂದು ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ತಾರೆ ಸಂಗೀತ, ಯಾತಕ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಕೊಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡೋದು ಅವನು ಕರ್ಮವಶಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಕರೆದ್ರೆ ತಕ್ಷಣ ಐ ಆಮ್ ರೆಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಅಡಿಯವರಾಮಿನೋ ಅವನು ಶೇಷಿ ಆದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶೇಷತ್ವವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ, ಅಥವಾ ಅಡಿಯವರ ಆಮಿನೋ ಕೈಂಕರ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಂತಹ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿದಿರುವ ಭಗವದ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ ಅಂತಾನೆ ಆಗಬಹುದು ಅಂತಂದು. ಇದು ಈ 6ನೇ ಪಾಶುರಕ್ಕೆ ಈಡ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ತಿರುಪುರ ಹೈ ಪಿರಾನ್ ಪಿಳ್ದಾನ್ ತಿರುವಡಿಗಳೇ ಶರಣಂ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೈ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ಯುಪಶಿರೋ ಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯಶ್ಚಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಸ್ಮರಣಮಾತ್ರೇಣ ಜನ್ಮ ಸಂಸಾರೇ ಬಂಧನ ವಿಮುಚ್ಯತೆ ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ವಿಷ್ಣುವೇ.